Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class, we are going to continue the lesson My Beginnings, which is written by Kapil Dev. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣಂತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. So in our last class we have seen that Kapil Dev, he describes, he shares with us his feelings, he shares with us the experience of his childhood. So he says that thankfully, by luck, my mother has recorded my date of birth because one of my cousins was born on the same day and same date. So like this he says, and he says that in my childhood I was very naughty, and he gives some incidents regarding that to show that how naughty he was. He says that my life was also same as others, a common man's life. So when I was a child, so when I used to go to school, then if I felt bored, then I used to bunk the school, and I and my friends, we used to go to movies, and we used to have chicken chow mein, and like that he shares his feeling, and he says that he and his friends were very naughty. He shares one of the incidents, that is on a papaya tree. So he and his friend, they were on papaya tree, and suddenly the lady, she enters in the garden and with guests, and that party, tea party, it goes on for 2 hours, and afterwards that Kapil Dev, he comes to know that papaya scrap can cause rashes. And when Kapil Dev's mother, she came to know about this, so it was very difficult to explain Kapil's mother that why he was on that papaya tree or why the rashes were on his body. So this is how he explains, and he says that that pomegranate trees, so he says that nearly 92 pomegranates were there in a lady's garden, and she went to Delhi. Because of that, he and his friends, Kapil and his friends, they went into the garden of that lady, and they plucked the fruits and they ate all the fruits. So after having that fruits, whatever the released or whatever the leftover pomegranates were there, so they distributed among themselves those pomegranates. And now when Kapil is a well-known cricketer, that lady, that neighbor, she takes pride to say that Kapil was my neighbor, and he was a very naughty boy, and he used to pluck the fruits, and he used to eat fruits, and just he used to left behind seeds. So this is how that lady, now after that Kapil became as a cricketman, so a cricketer, so she feels very proud to say that I was his neighbor, and I used to have mischievous things with that lady. So this is how that Kapil shares his experience with us. In our today's class, we will come to know that how Kapil Dev, he became a cricketer. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನು ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಂಡೀಗಢದವನು, ಸೊ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಲಕಿಲಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನು ಸಹಿತ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನದು ಜನ್ಮವಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾ ಎಷ್ಟು ನಾಟಿ ಆಗಿದ್ನೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ 2 ಕನಸುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆರಡು ನನ್ನ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಅತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಹುಡುಗನೂ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ. ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾತ
ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ, ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಚಿಕನ್ ಚೌಮೈನ್ ತಿನ್ನಾಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಟಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಒಳಗಿಂದ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ನೇಬರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಪಪಾಯ ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಪಾಯ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಹತ್ತು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಲೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ 2 ತಾಸು ತನಕ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ತಾಸು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಆ ಟ್ರೀ ಮೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪಪಾಯ ಟ್ರೀಲಿಂತನೂ ಸಹಿತ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದೇ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಬರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಗರ್ವ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿದಾವು, ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ದಿನಾಲೂ ಆ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಿಡದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 92 ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಲೇಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವ್ರೇನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ 92 ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂದು ಸಾಕಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂದಿಗಾದರೂ ನಾ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ, ಆ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ತಿಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಲೇಡಿನೂ ಆಕಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್. So what is there in our today's class, how Kapil becomes a cricketer, we will see in our today's class. Open page number 49. Let us see page number 49. The other really naughty thing I remember doing is riding the police horses that were left in the huge open green areas to graze. A few of my friends and I would go there regularly and try to ride them. They were huge police horses, not used to clumsy children scrambling on them, but despite innumerable falls and many a fright, I learned to ride and control a horse. In fact, even today, I am quite comfortable on a horse without a saddle, as that was the way I had taught myself to ride. Once we had learned to master the horse, there was one I became particularly attached to. We became more courageous and ventured out of the fenced areas with horses. Nobody would have noticed except for the fact that I bit off more than I could chew. I decided to take the horse home and house him in our back garden, which was about 700 square feet in size. The horse would probably have been threatened there, but I hadn't anticipated the struggle I would have in getting the animal through the tiny 5.5 foot by 2 foot doorway. We were caught within minutes of our arrival. The horse, of course,
was dully returned, and the chiding I received from my father discouraged my venturing near the grazing fields again. So here Kapil Dev, he gives us information about another incident, so an adventurous incident which he liked the most one, that is riding a horse. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣಂತ. So the other really naughty thing I remember doing is riding the police horses that were left in the huge open green areas to graze. So here Kapil remembers that Kapil is sharing his life with us. He says that another one of the naughtiest things I remember is of riding a horse, that too the horse of policemen, which those policemen, they would leave those horse to graze in the field, graze in the green areas. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುದುರೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಆ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಹಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. A few of my friends and I would go there regularly and try to ride them. See, I and my few friends, we used to go there regularly and we used to ride those horses. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. They were huge police horses. So the horses were of police and they were huge horses, means they were big in size. ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹಾರ್ಸ್, ಆ ಕುದುರೆಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆ ಆಗಿದ್ವು, ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕುದುರೆ ಆಗಿದ್ವು. Not used to clumsy children scrambling on them, but despite innumerable falls and many a fright, I learned to ride and control a horse. See, those horses, they were not used to the careless children. Okay, they were not used to climb those horses awkwardly, but despite the fall, despite innumerable falls, I have learnt, though I had fright that how can I ride a horse, but I have controlled that and I have overcome that fright, and now I can ride a horse very nicely, he says. I learned to ride and control a horse. So he says that despite of innumerable falls, I have learned how to ride a horse. So this is how he explains, he shares his feelings with us. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಏನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ವು, ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂಥ ಕುದುರೆಗಳ ಅವಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತೋದು ಅದರ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಹೆದರಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ನಾನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In fact, even today, I am quite comfortable on a horse without a saddle, as that was the way I had taught myself to ride. See,
In fact, so if I want to share with you that really, in fact, that I am comfortable without a saddle on a horse, because I learned to ride a horse without a saddle. So that is the way I have thought, that is the way I have learned to ride a horse, and I am very comfortable without even saddle also. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅದರ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಇರಲಾರ್ದು ನಾನು ಆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ಸ್, there was one I became particularly attached to. So once we have learned to master the horse by going there daily whenever we are free and riding the horse, trying to climb that horse, trying to ride that horse, now we are perfect in riding that horse. Now we are the masters of riding that horse, and among those horses one was my favorite horse, he says. That is, I am particularly attached to that horse. ನೋಡ್ರಿ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಮಾಹಿರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಏನು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಚರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್. ಸಿ, we became more courageous and ventured out of the fenced areas with the horses. So here what happens means, so there will be fence, okay, fence in the sense a boundary line we can say, and this Kapil and his friends, they tried to overjump that fence. So like this they have learnt the riding of horse, and they try to risk their life, they were very adventurous, they tried the horse riding in this way, he says. And he says that they were very courageous to ride those horses. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೀಗ ಮಾಹಿರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡಿನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, nobody would have noticed except for the fact that I bit off more than I could chew. See, here he says that nobody would have come to know that we were riding horse of policemen, but except he says a line here that I bit off more than I could chew. So it is my fault that, so by my mistake it comes to know that I have started riding a police horse. So everyone comes to know that I was using police horse. ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಹಾರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಕಾಮನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಏನು ತಿಂತೀನಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಚೀವ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 700 square feet in size. See, now that Kapil Dev, he decided to take a horse, so with which he was particularly attached with. So he thinks that let me take this horse to my home and I will house it in my backyard. So his house, so it had 700 square feet in size. So the garden in which he wants to make a house for that horse, it was about 700 square foot in size. So by this incident, everyone came to know that this Kapil Dev, he is riding a police officer's horse. ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಈ ಕುದುರೆ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುದುರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ 700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಸನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನನ್ನದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The horse could probably have been threatened there, but I hadn't anticipated the struggle I would have in getting the animal through the tiny 5.5 foot by 2 foot doorway. See, I decided to take that horse to my home. I decided to house it in my backyard, but what to do? That horse is a big horse and our door, it was of 5.5 foot and 2 foot doorway. So that door was very tiny and horse is big, and because of that I was caught and I was punished very badly, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲ, ಆ ಬಾಗಿಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿಲಾರ್ದೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಮನೆ ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ವೇರ್ ಕಾಟ್ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರೈವಲ್. ಸೊ when Kapil Dev, he took the horse, so he was caught with that horse within minutes. Because how can a horse move inside from that tiny door? ನೋಡ್ರಿ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೋ ಆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು. The horse of course was dully returned, and the chiding I received from my father discouraged my venturing near the grazing fields again. See, of course, when my family members, they came to know about that horse, that incident, so what they did, they took that horse and they handed over to the policeman. But afterwards, the punishment what I got from my father, I will never forget. So since that time I promised not to have venture in my life and not to go once again near that grazing field. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಪಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಗೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕುದುರೆ ಕಡೆ ಏನು ಕುದುರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಏನು ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನಾ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಇನ್ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ never very studious and always preferred to spend my time playing games and participating in athletics where I could use up my energy.
I went to a small local school that had few cricketing facilities. The games they offered at that time were basketball, football, table tennis and hockey, probably because all they required was a ball and a couple of sticks and a net. I was fairly good at all games, exceptionally good at athletics, but dreamed of becoming a footballer. I worked hard at that game and was selected to play for my school. Fortunately, all my friends were interested in and played cricket, and they convinced me to change my game. That is a decision I will always be grateful to them for, as they unconsciously introduced me to the game for which I was made. So here in this paragraph, Kapil Dev he explains that how he became a cricketer. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದರು ಅಂತಂದು. I was never very studious and always preferred to spend my time playing games. So Kapil Dev says that I always love to play games rather than to have studies. ನೋಡ್ರಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಓದೋದು ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದ್ರೊಳಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಟ ಆಡೋದ್ರೊಳಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. And I love playing games and I love to participate in athletics where I can use my energy. ನಾನು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಟ ಆಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಅತಿ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಓದೋದು ಕಡೆ ನನ್ನದು ಗಮನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. I went to a small local school that had few cricketing facilities. See, what happens means he is now explaining that so during his school days, so he went to a small local school that had few cricketing facilities. So he says that I went to a school which has a facilities of cricketing. ನೋಡ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ವು. The games they offered at that time were basketball, football, table tennis and hockey. So the games which were in that school, so they preferred were of table tennis, football, basketball and cricket, hockey. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಲ್, ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನೆಟ್. ಸಿ ದೇ had the games because all the games which were there they need a bat, okay, a stick, a net and a ball. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಕಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್, ಸ್ಟಿಕ್, ನೆಟ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗಳು ನಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ವು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, but dreamed of becoming a footballer. See here what happens means he says that I was good at all games, so exceptionally that is athletics, I was good at athletics. And he says that I dreamt of becoming a footballer. ನೋಡ್ರಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕನಸು ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗೋದು ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಿ so he worked hard at the game and he was selected from his school to play.
ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಆ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಗೇಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the Kapil Dev's dream was to become a footballer, and because of that he played football and he was selected from his school to participate in game. So but his friends, they love to play cricket and they convinced Kapil Dev to play cricket. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಟ ಆಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದೆ unconsciously introduced me to the game for which I was made. See how beautifully he says that this is a decision I will always be grateful to them for. So the decision what I made leaving football and accepting cricket, so this is the decision which my friends helped me to take, and now I am a cricketer, a great cricketer. So now I thank my friends because they helped me to take a right decision. So that's why friends are very important in our life. Though we know that we can't do the thing, but our friends, they know that what we can do and they help us in this way. ಸೊ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಟರ್ನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಂದು. ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದಿನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. As they unconsciously introduced me to the game for which I was made. So because of that decision my friends, they unknowingly introduced me to the game which I was made. ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದರ್ನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಟದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Slowly, almost imperceptibly, I switched from one game to another and began to spend a lot of time on the cricket field. Naturally, I played in a number of inter-school tournaments and came to be noticed as a promising lad in the local press. But it was all merely fun to start with. I could never have imagined where cricket would lead me. And I certainly had no plans then of becoming a professional at all. See. Now in the last paragraph he explains us how he became a cricketer, because in earlier paragraph we have seen that his friends have convinced him to play cricket, but through his practice he has become a great cricketer. Let us see what he says. Slowly, almost imperceptibly, I switched from one game to another and began to spend a lot of my time on the cricket field. So he says that almost all, so in a possible way I used to play all the games. I used to switch on from one game to another game, and like this I practiced in the cricket field. ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಟದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಗೇಮ್, ಬೈ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಗೇಮ್. Naturally, I played in a number of inter-school tournaments and came to be noticed as a promising lad in the local press. So
I played in a number of inter-school tournaments, and there the press, so they said me as a promising lad, and I was came to known as a promising lad. So the local press noticed me as a promising lad. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಫನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಸಿ, just for the fun sake, just to enjoy my friend circle, okay, just to have fun with my friends, I started this cricket, and it was just fun to start with. ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೋಡಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಒಂದು ಫನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I could never have imagined where cricket would lead me. So I could have never imagined that where cricket would lead me, where cricket would take to me in this high level position, he says. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾಕ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಆಗ್ಲಾರ್ದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ಲಿಂತ್ರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And I certainly had no plans then of becoming a professional at all. See, at that time when my friends asked me to play cricket, at that time I never thought of becoming a professional cricketer. ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಟಾಡು, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೀಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇ ನೆವರ್ ನೋ ಅವರ್ ಎಂಡ್. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫನ್, ಓಕೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ friendship, to be with his friends. He accepted the cricket, and see how it ends. He never imagined to become a professional cricketer, but now he is a legendary. So this is how he says that our beginnings, they never know our ends. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಫನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ಲಿಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.